जनाब साडे दे विच ओ मौजूद मारूफ शख्सियत किसी तारीफ दे मोहताज नहीं, इंटरनेशनल अवार्ड याफ्ता शख्सियत जनाब मोहतरम मास्टर इन हिस्ट्री, आलमी सतह ते 14 गोल्ड मेडल, तारीखी पंजाब और स्पैशलिटी सिख हिस्ट्री के नाल ताल्लुक और अमेरिका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, मलेशिया और इंडिया तो साडे पाकिस्तान दा फखर कंसल्टेंट एज ए डिजाइनर बाराकऊ इस्लामाबाद तो हाड़ी भरपूर तालियां दे विच तशरीफ लियाते जनाबे मोहतरम शाहिद बशीर साहब आल मारूफ बाबा जी, भरपूर तालियां दे नाल इस्तकबाल कर सो बाबा जी। बहुत शुक्रिया जी। हाल संगत नूं अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत वधिया लगा इत्थे आके शॉर्ट टाइम दे विच संगत जुड़ी है, बहुत प्यारा सोहना पेड़ लगा है, सोहना मच बल रहा है और अपने यंगस्टर्स नूं देख के बड़ी खुशी हो रही है कि पंजाब जिहड़ा जागदा है, पंजाब जिहड़ा वो जिंदा वसदा है। और अज दे दिन दे मुनासिब दे नाल मैं गल करांगा कि साडी अणख दा दिन है, इज्जत बचाण दा दिन है। अज वो दिन है जिहदे विच एक पंजाबी ने दो पंजाबी धीआं दी इज्जत बचा के इस फैसटीवल नूं तुसीं कह सकदे हो कि चार चंद लाए। चंद दी 14वीं रात सी। राय अहमद खान अब्दुल्ला पट्टी संदलबाद दा पुत्र जिन्हें तारीख रकम की, उवें ते लोहड़ी सदियां तो मनाई जा रही है। लोहड़ी दा मकसद की है? देसी महीने अगर तुसीं देखदे हो जिहड़े कि पाको हिंद दे विच जिन्हां नूं जाणिया जांदा है महीनिਆਂ नूं, ਉਹ ਤੋਂ मगर वाले पासे जाना, गन्ने दा पकना, ठीक है जी, गुड़ शक्कर दी वाफर मिकदार दे भड़ोले भरने, पुराणियां वक्तां दे विच तेल दी फसल इकट्ठी करनी, उस तो पहले चौलां दी फसल इकट्ठी करनी, उस तो पहले मक्की और बाजरे दी फसल इकट्ठी करनी, जद पंजाबियां दे भड़ोले भर जांदे सन। ठीक है जी, जदों पंजाब नूं नॉन पंजाबी लुट के जांदे सन। ये उस वेले दीयां गल्लां हन कि जिस वेले पंजाबी रज के खांदे सन, उन्हां दे घर कमले भी सियाणे हुंदे सन। ये उस वेले दी गल है। यकीन मनो कि मैनूं माण फील हुंदा पंजाब दी धरती दे उत्ते पैदा होण दे उत्ते कि इत्थे अणखी सूरमे जम्मे। उवें ते लोहड़ी जिहड़ी है ਉਹਦੀ तारीख जिहड़ी है वो बहुत उन्नी ही पुरानी है जिन्ना कि पंजाबी साल है, बकरमी साल है। राजा विक्रमजीत ने जिहड़ा देसी साल शुरू कीता सी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही शुरू हो जाती है कि रजे पुजे लोगों का दिहाड़ा है, कि वंड चखण का दिहाड़ा है, एक दूजे नाल प्यार करन दा दिहाड़ा है, धीआं भैणां नूं लोहड़ी देण दा जिहड़ा दिहाड़ा है। ये शाम क्यों चुनी गई? शाम इसलिए चुनी गई कि मुगल दौर दे विच राय अब्दुल्ला खान पट्टी उर्फ दुल्ला पट्टी तो ज्यादा इनू पॉपुलैरिटी मिली। उस तो पहले भी लोहड़ी मनाई जाती सी। दो हिंदू धीआं सन जिन्हां दा सुंदरी ते मुंदरी नाम सी। उस सुंदरी और मुंदरी दी जिहड़ी इज्जत है वो बचाई गई उस वेले दे जालमां कोलों और जंगल दे विच लिजा के। जिस वेले वो हिंदू सन बच्चियां ते अब्दुल्ला पट्टी जिहड़ा सी वो मुसलमान सी, उन्हें अणख रखी, उन्हें धी भैन नूं एक जानण दा सुनेहा दिता कि अज पंजाब दी धरती दे उत्ते जो खून वग रहा है, ठीक है जी, ते वो जो लहू लुहान है साडी धरती, और कुछ समझ नहीं आ रही क्योंकि पंजाबी बड़े अमन पसंद लोग ने। ये पोठोहार रीजन है जिथे असीं खलोते हुए हैं, तन धमी का इलाका नाल है, गेबी का इलाका नाल है, नाल ही हिंदको की बैल्ट है, नाल ही तुहाडी कश्मीर की बैल्ट है, जिथे कि पंजाब दे बड़े उचेचे किस्म के लहजे बोले जाते हैं और हर एक की अपनी मिठास है। ये सारे जिन्ने फैसटीवल ने ये चीज़ां देखो, साडे मच दे विच जिहड़ियां चीज़ां पईयां होईयां ने। सब तो पहले मैं जिक्र करांगा चौलां दे बने हुए मरुंडे का। चौलां दे मरुंडे जिहड़े ने सेंटर पंजाब की चावल की जिहड़ी फसल है, तुहानूं पता कि पूरी दुनिया च पॉपुलर है। गुड़ नूं उहदे नाल मिला के मरुंडा बनाया जाता है। फिर उस तो बाद गुड़ जिहड़ा है
ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੇਲਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਪੀੜ ਕੇ ਗੁੜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ। ਤਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਤਲੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਠੋਹਾਰ ਰੀਜਨ ਦਾ ਤਲੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। 120 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਲੂਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਖੋ ਨਾ ਤਲੂਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂੰਗਫਲੀ। ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜੇਹਲਮ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਥਰੂ ਆਊਟ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਗਾਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਜੇ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਮਲਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੈਲਕਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਸੀ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਭੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੋਰਸ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਲ ਔਲਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵਾਕਈ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਬਹੁਤ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਅਮਨ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਿਸ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੱਲਿਓ ਛਦਾਈਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪ ਰੱਜਿਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਲਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ? ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕੋ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਫੀਡ ਕਰ ਰਹੇ? ਸਾਡੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁੜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਗੁੜ, ਸਾਡੇ ਚੌਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੰਗੇ ਚੌਲ, ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਕਪਾਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕਪਾਹ, ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕੱਪੜਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਗੱਲੋਂ ਮਾੜੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਹੱਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੱਤੀ ਕਰਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹੋਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਰੇਡੀਓ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਲੋਹੜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਧੰਮੀ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਹਿੰਦਕੋ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਪਠਵਾਰੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਟਕੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਦੁਆਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਡੇਰਾ ਵਾਲੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਓ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 1962 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਗਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਲਹਿਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਡੇਰਾ ਵਾਲੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਲਹਿਜਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੈਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਆ ਹਰੀਪੁਰ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਔਰ ਮਾਨਸੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤਿੱਬਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀ। ਅਗਰ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀਬੀ ਔਰ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਦੂਦ ਦਰਬੇ ਬਦਲੇ, ਇਲਾਕਾਈ ਤਕਸੀਮ ਬਦਲੀ, ਗੋਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਪਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਆਪ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਗਤ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ
ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਹੜੀ ਦਿਹਾੜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਚੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਔਰ ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸਲਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉਛਾਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। माशाल्लाह जी, बहुत ही अच्छी हाजरी, किसी तारफ दे मोहताज नहीं, बहुत ही खूबसूरत गल्लां। इस तो बाद जनाब मैं एक दफा तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा